بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی اردو کلب میں آپ کو خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ غربتیں ہوتے ہوئے بھی فاصلوں میں قید ہیں، کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ کون سی آنکھوں میں میرے خواب روشن ہیں ابھی، کس کی نیندیں ہیں جو میری رت جگوں میں قید ہیں۔ شہر آبادی سے خالی ہو گئے خوشبو سے پھول، اور کتنی خواہشیں ہیں جو دلوں میں قید ہیں۔ پاؤں میں رشتوں کی زنجیریں ہیں، دل میں خوف کی، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قید ہیں۔ یہ زمیں سکڑتی جائے گی ایک دن، یہ زمیں یوں ہی سکڑتی جائے گی ایک دن، پھیل جائیں گے جو طوفان ساحلوں میں قید ہیں۔ اس جزیرے پر عزل سے خاک اترتی ہے ہوا، منزلوں کے بید پھر بھی راستوں میں قید ہیں۔ کون یہ پاتال سے ابھرا کنارے پر سلیم، کون یہ پاتال سے ابھرا کنارے پر سلیم، سر پھری موجیں ابھی تک دائروں میں قید ہیں۔ وسام چھت پہ بیٹھا اس تمام صورتحال پہ غور کرنے میں مصروف تھا کہ کیسے دیکھتے دیکھتے رابیل اس کی زندگی میں آئی اور اس کی روح کا سکون بن گئی۔ اب وہ اس کی محرم تھی، وہ لڑکی جسے وسام نے خود سے بھی زیادہ چاہا تھا۔ آج وسام کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ پتہ کیا، محبت میں ملکیت کا احساس سب سے انوکھا ہے۔ ایک محب کے لیے یہی ذم کافی ہے جسے دیکھ کے وہ جیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ نام جڑ گیا۔ وسام بھی بہت خوش تھا اور رابیل بھی، لیکن رابیل کچھ حد تک ڈری تھی کہ جانے اب کیا ہوگا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کی زندگی اب اتنی آسان نہیں ہوگی۔ سلطانہ بیگم کمرے میں یہاں سے وہاں غصے سے بھری چکر لگا رہی تھیں۔ ان کا قہر کسی طور پر کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیسے ان کا بیٹا ان کی ناک کے نیچے سے جا کے شادی کر آیا تھا، ایک ہی جھٹکا میں کیسے کیے کرائی چیز پر پانی پھر گیا۔ تبھی سجیلا نے کہا، امی بس کر دیں، اب آپ کے چکر لگانے سے شادی ٹوٹ تو نہیں جائے گی نا؟ اس بات پہ سب نے ایک ہونہار گوری سے نوازا تھا۔ سلطانہ بیگم اس وقت اپنی کابینہ یعنی بیٹیوں کے ساتھ آنے والے وقت کی سازشوں میں مصروف تھیں۔ تبھی فائزہ نے کہا، امی اب تو عافیہ کا اس گھر میں آنے کا کوئی موقع رہا ہی نہیں، یہ تو من چاہی ہے شوہر کی۔ اس بات پہ سلطانہ بیگم مسکرائی تھی اور کہا، من چاہی؟ جب سجل آئی تھی بہو بن کے، پاؤں اس کے بھی ہر وقت ہوا میں تھے، تیار پھرتی تھی، کیسے ہوا نکل گئی دوسری کے آتے ہی۔ یہ بھی ہو جائے گی سیدھی، تمہاری ماں نے کون سا کچی گولیاں کھیلی ہیں؟ اس بات پہ سب نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ دادا صاحب نے رابیل کے گھر جانے کا کہا تھا تاکہ جلد ہی رخصتی کا دن طے کر سکیں۔ وسام کی ڈگری بھی مکمل تھی اور رابیل کے بس فائنل رہتے تھے۔ اس سے پہلے دادا صاحب چاہتے تھے کہ ان سے خود بات کر کے آئیں۔ کسی کو بھی رابیل کی خودکشی والی بات کا نہیں پتہ تھا، سب جو یوں ہی کہا گیا تھا کہ اسے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے۔ دادا صاحب بھی اپنی بہو کا پتہ لینا جانا چاہتے تھے کیونکہ اب بات رشتہ داری کی تھی۔ انہوں نے سب کو تیار ہونے کا کہا، جس پہ فائزہ نے کہا، مجھے اپنے گھر کے بہت کام ہے۔ اس بات پہ اسے اچھی جھاڑ پلائی جا چکی تھی۔ ہر وقت میکہ میں رہتی ہے اور اب کام۔ اس کے بعد کسی کی آواز نہیں نکلی تھی۔ وہاں رابیل کو نہیں بتایا گیا تھا وہ سب آ رہے ہیں، اس لیے یہ سرپرائز ہی تھا، کیونکہ وسام جانتا تھا کہ رابیل کی طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں تھی، کمزوری سے زیادہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اور اگر اسے پتہ چلتا کہ سب آ رہے ہیں وہ تیاری میں ہی خود کو ہلکان کر لیتی۔ اس لیے باسط نے بھی نہیں بتایا تھا اور رفعت بیگم نے بھی نہیں۔ البتہ رابیل کچھ غیر معمولی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے کمرے کے بھی پردے، کشن، ہر چیز تبدیل کی گئی تھی، لیکن اس نے بوجھل طبیعت کے باعث پوچھنا گوار نہیں کیا تھا اور سو گئی۔ معلوم نہیں میری سماعتوں پر، میری بصارتوں پر یہ کیسا جادو ٹھہر گیا ہے کہ تم کہیں نہیں ہوتے تب بھی دکھائی دیتے ہو، مجھے تم سنائی دیتے ہو۔ جیسے ہی گاڑیاں لاہور کی حدود میں داخل ہوئی تھیں، وسام کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے ایک دم سامنے دیکھ کے رابیل کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ بلال کو بھی ضد کر کے وہ ساتھ لایا تھا۔ دادا صاحب تو وسام کو ہنستے دیکھ کر ہی نہال ہوئے جا رہے تھے۔
بار بار اس کی نظر اتار رہے تھے۔ 3 بار صدقہ دے چکے تھے۔ سب سے زیادہ مزے میں سجل اور نرمین تھیں، جو سلطانہ بیگم کو کرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ دونوں جانتی تھی کہ یہ کرنا سب پہلے کا ہے۔ بعد میں وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی، اس بات کا اندازہ وہ دونوں لگا سکتی تھیں، لیکن ابھی تو وہ اس صورتحال کا لطف اٹھا رہی تھیں۔ انہیں کہاں ملتا تھا روز روز ایسا موقع؟ سب اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے کہ گاڑیاں ایک خوبصورت طرز کے اسٹائلش سے گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ گھر ان کی حویلی کی طرح بڑا تو نہیں تھا، لیکن بہت خوبصورت تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک پیاری سی خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ پورا گھر کسی اعلیٰ ذوق والے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ دادا صاحب تو اندر داخل ہوتے ہی خوش ہو گئے تھے۔ ملازمہ چائے اور باقی بہت سے لوازمات لے کر اندر آئیں، جو کہ صاف لگ رہا تھا اور گھر میں بنائے گئے تھے، لیکن سلطانہ بیگم کو پہلا موقع مل گیا تھا۔ حیات صاحب اور رفعت بیگم بہت ملنسار تھے اور بہت عزت سے بات کر رہے تھے، جس کی وجہ سے راحیل بھی مطمئن تھا۔ باسط بھی مسلسل ہنس ہنس کر بلال اور وسام سے باتیں بگاڑ رہا تھا، جبکہ نازیہ اسے ایک گہری نگاہ سے محاصرہ کر رہی تھی۔ فیض خاموشی سے بیٹھا بس ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اندر اندر سے سب بہت مرعوب ہوئے تھے۔ تبھی سلطانہ بیگم نے کہا، لگتا ہے آپ کے گھر کا رواج نہیں کہ لڑکی سامنے آئے، شاید ساری شرم سسرال والوں کے سامنے ہی دکھانی ہے، مکھڑا چھپا کے۔ اس بات پہ رفعت بیگم اور حیات صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا اور باسط نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ رفعت بیگم نے رسان سے جواب دیا، شرم بچی میں الحمدللہ بہت ہے، آپ کا بیٹا بہتر بتا سکتا ہے شاید۔ دوسرا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، وسام نے خود منع کیا تھا اسے بتانے سے۔ اتنے سیدھے جواب پہ سلطانہ بیگم نے تیوری چڑھائی تھی۔ جاؤ باسط، بہن کو بلا کے لاؤ، حیات صاحب نے کہا تھا، اور 5 منٹ بعد لڑنے کی کچھ آوازیں آئی تھیں۔ باسط اور ربیل لڑتے ہوئے برآمد ہوئے تھے۔ وہ باسط کو ایسے نیند سے جگانے پہ خوب سنا رہی تھی کہ اچانک اسے بریک لگی، حال میں اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر۔ تبھی اس کی نظر وسام پہ پڑی، جو مسکرا رہا تھا، تو ایک دم اسے سمجھ آیا کہ اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی تھیں۔ ربیل اس وقت جینز اور فراک میں ملبوس تھی، جو کہ اس کا سب سے ایزی ڈریس تھا۔ ساتھ سٹالر بھی گلے میں ڈالا تھا اور بالوں کا کیچر سے مقید کیا گیا تھا۔ آنکھوں اور چہرے کو دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ ابھی اتنی سکت نہیں ہے، کمزوری چہرے سے عیاں تھی۔ ربیل کو ایک دم احساس ہوا تھا، اس کی نظر اپنے حلیے پہ گئی، جو کہ کچھ خاص نہیں تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، وہ اندر آ چکی تھی۔ تبھی دادا صاحب کو اندازہ ہوا تھا کہ ایک دم اس کے کیا احساسات ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور سر پہ ہاتھ رکھا تھا، کیونکہ اسے دیکھتے ہی وسام کے چہرے پہ جو رونق آئی تھی، اس کے بعد کسی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہی کہ وسام کی بیلا ہے۔ دادا صاحب نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہوئے کہا تھا، میری بیٹی، آؤ بیٹھو میرے پاس، اور اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ ربیل کی آنکھیں بھیگی تھیں، اسے ددیال سے کبھی ایسی اپنائیت نہیں ملی تھی، اور اس انداز پہ حیات صاحب اور رفعت کو بھی کافی سکون ہوا تھا۔ آخر سلطانہ بیگم بولی، بچی اتنا تیار ہو کے کہیں جا رہی ہے کیا؟ اس بات پہ ربیل نے سر اٹھایا تھا، یہ کپڑے اس کے 1000 پہنے گئے تھے۔ نہیں آنٹی، میں تو گھر ہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ ربیل اس ترانیے میں پہلی دفعہ بولی تھی۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پہ کاٹدار مسکراہٹ ابھری تھی اور کہا، اچھا، ایسے کپڑے تو ہمارے ہاں شادیوں پہ بھی نہیں پہنے تھے، اس لیے کہا۔ باتوں باتوں میں وہ اسے کافی کچھ جتا گئی تھی، لیکن بیچ میں وسام بولا، اس لیے تو وہاں کوئی ربیل نہیں ہے۔ اتنی سی بات پہ سب کو پتنگے لگ گئے تھے۔ سجل اور نرمین اس بات پہ مسکرا اٹھی تھی۔ اس طرح باتوں باتوں میں سلطانہ بیگم کافی کچھ پوچھتی رہیں، لیکن اس کا اندازہ بہت عجیب تھا۔ اس سب کے دوران دیوانہ وار سے اسے دیکھتا رہا تھا، اور یہی ربیل کی ہمت تھی۔ ربیل بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی، یہ بات اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ اب اس کے لیے یہ مشکل ہے۔ تبھی وسام نے کہا، بیلا، اب آپ چلی جاؤ اور سو جاؤ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس بات پہ ربیل اٹھی تھی کہ یکدم اسے چکر آیا۔ وسام نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا، پھر رفعت بیگم آگے بڑھی تھیں اور اسے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ پھر سب نے کھانا کھایا تھا، لیکن اس کے دوران بھی سلطانہ بیگم وسام کو گھورتی رہی تھیں، اور یہ بات سب نے محسوس کی۔ بلال کی تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جانے سے پہلے بھی وسام اوپر ربیل سے ملنے گیا تھا، اسے خیال رکھنے کی تلقین کی تھی۔ دادا صاحب نے بھی شگن کے طور پہ کافی روپے اس کے ہاتھ پہ رکھے تھے، صدقہ دیا تھا اور کافی کچھ کر کے بھی آئے تھے۔ ٹھیک 1.5 مہینہ بعد کی تاریخ رکھ دی گئی تھی، اور سلطانہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کے وسام کو گھر لے جائیں اور اسے خوب سنائیں۔ خوب کھسیانے ہو کر وہ نکلے تھے، اور بلال نے وسام کے کان میں کہا تھا، بچو، اب تو تیری پیریڈ پکی۔ تبھی ربیل کھڑکی پہ آئی اور انہیں جاتے دیکھ کر ہاتھ سے خدا حافظ کا اشارہ کیا، اور وسام نے اسے اندر جانے کا کہا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کو آگ لگ گئی تھی۔
ਜਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਾਂ, ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਆਸ਼ਿਕ ਨਾ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਯਾਰੋ ਸੱਚੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਯਾਰ ਸਫੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਖਿਰ उल्फत की होंदी है। रस्ते सारे तो वसाम मुसलसल मुस्कुराता ही आया था, लेकिन वहाँ मौजूद हर नफ्स जानता था कि घर जाके क्या होने वाला था। हवेली में कदम रखते ही सामने सुल्ताना बेगम तनफन करती नजर आ रही थी, ऐसे जैसे किसी ने जलते अंगारों पे खड़ा कर दिया हो। उस तरह उससे सुकून बर्बाद था। बिलाल तो उन्हें ऐसे देखता हंसता हुआ वापस हो लिया था, लेकिन जैसे ही गेट से बाहर कदम रखा, कहकहा बुलंद किया और उधर वसाम भी खसियाना होकर अपने कमरे में जाने लगा था कि सुल्ताना बेगम ने कहर आलूद नजरों से उसे देखा और आवाज दी, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸਲੀਮ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੋਧ ਪੁਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਸਿਆਪਾ ਨੀਰਾ ਸ਼ੋਧਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇ ਬਗੈਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। शहजादे सलीम के जानशीन और कोई हरकत रह गई थी जो वहाँ ना की हो, यहाँ काट दो। कैसे तरसे हुओं की तरह लड़की को घूर रहा था बेगैरत। सुल्ताना बेगम ने आग बरसाते लहजे में कहा था, जिस पे वो सामने एकदम शिकवा कुना निगाहों से घूरा था और कहा, बीवी है मेरी, उसे नहीं घूरना तो और किससे घूरूं, ये भी बता दें। ये कहता वो जा चुका था और बाकी मर्द हजरात भी अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन सुल्ताना बेगम का गुस्सा घर के नौकरों और सजल नज़मीन पे उतरा था। लेकिन आज इन दोनों को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो दोनों जानती थी कि उनकी सास अंदर से कितना कूट रही है। लेकिन ये तो वो दोनों ही जानती थी कि अब इस बात का बदला वो कैसे लेने वाली थी। जैसे तैसे करते करते शादी के दिन करीब आ रहे थे और रबेल को भी एहसास हो रहा था कि सब इतना आसान नहीं है। ये घर, ये दरो दीवार एकदम से अनजान होने वाले थे। ये एहसास उसे खाए जा रहा था। घर में चलते एक एक कोने में कई कई मंजिर जहन में आ रहे थे। उसका बचपन, जवानी, लड़ाई झगड़ा, प्यार, सब हर कोने से वाबस्ता एक एक याद उसकी दिमाग में फिल्म की तरह चल रही थी। ये घर अब उसका नहीं होगा। अब रिमोट पर बासी से लड़ाई नहीं होगी। अब वो बाबा के कपड़े पहनकर उनकी तरह का फोटोशूट नहीं करवा सकेगी। पूरे घर में रिफत बेगम की नकल उतारते यहाँ से वहाँ उनसे बचकर भागना भी नहीं होगा। ये बेटियां भी कितनी प्यारी होती हैं ना। घर की रौनक सबका दिल लगाए रखती हैं। उनकी छोटी छोटी शरारतों से दिल लगा रहता है। लेकिन जब ये लाडलियां रुखसत होती हैं, तब असल मानों में पता लगता है कि क्या रुखसत हुआ है। फ़कत एक बेटी रुखसत नहीं होती, उसके साथ साथ उसकी सारी शरारतें भी जाती हैं। वो अपने साथ वाबस्ता रौनकें भी लेकर जाती है। पीछे रह जाता है तो बाबा की गुड़िया का बचपन और उसकी यादें। रबेल तो सब दिलों में बसा रही थी, लेकिन रिफत बेगम वो अपने जिगर पारे को देखकर अपनी नज़रों में कैद कर रही थी। अब उनका दिल कर रहा था कि सब ठहर जाए, उनकी गुड़िया, उसका अंदाज, सब। कितने बेबस होते हैं ना वालिदैन। बचपन से बेटी को पालते हैं, उसके नाज उठाते हैं, फिर एक दिन आता है जब उनकी लाडो रानी को कोई और ले जाता है। वो माँ बाप जो बचपन से अपनी गुड़िया को देखकर मुस्कुराना सीखते हैं, उनकी वही गुड़िया किसी और के घर का ताज बन जाती है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की इंतहा तो ये है कि अक्सर लोग वो मुकाम दे ही नहीं पाते और बाबा की दुल्हनियाँ रुल जाती हैं। सुल्ताना बेगम की रबेल की बरी तैयार कर रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद हर शख्स ने देखा था कि मामले में भी उन्होंने ज्यादती की थी। इस चीज़ को दादा साहब ने भी महसूस किया था और उसका हाल भी वो सोच चुके थे। दादा साहब एक सख्त आदमी ज़रूर थे, लेकिन वो जानते थे कि कोई जब अपनी बेटी देता है तो वो अमानत होती है। अब उनकी पोतियां भी थीं, वो कैसे किसी का हक मारने देते। वसाम की दादी अतिया बेगम हयात थी, लेकिन अपने बड़े बेटे और बहू की मौत के बाद हवेली के एक कमरे में गोशा नशीनी इख्तियार कर चुकी थी। वीरान आंखें लिए अब उनका सारा तनतना खत्म हो चुका था। ना किसी तकरीब में शिरकत करती थी, ना घर के किसी मामले में दखल था, और सुल्ताना बेगम ने भी उन्हें एक साइड पे लगा दिया था। दादा साहब ने अतिया बेगम के जेवर रबेल की बरी में रखने के लिए लॉकर से निकलवा दिए थे, जिसपे सुल्ताना बेगम समेत उनकी तीनों बेटियों की आंखें बाहर को निकल आई थीं। लेकिन अपने की यही सजा थी, इसलिए वो चारों कुछ न बोली। रबेल की बारात का जोड़ा आ चुका था, जिसे देखकर रबेल को यकदम रोना आया था। साफ नजर आ रहा था कि किसी का इस्तेमाल शुदा जोड़ा उसे भेजा गया था। उसने वसाम को कॉल की तो उसे उस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन घर पूछने में पता चला कि यह जोड़ा फायजा का था और जो नरमीन को भी पहनाया गया। और अब रबेल की बारी थी। इस बात पे रबेल की आंखों में तैश उभरी थी और फौरन कॉल काट दी। लेकिन चंद सातों के बाद कॉल की और कहना शुरू किया, तो मिस्टर वसाम, ये हैं वो आसाइशें जो आप मुझे देंगे। अपनी बहन का इस्तेमाल शुदा जोड़ा? हाँ, एक बार ही तो पहना है रबेल, अब अम्मी को क्या कहूँ मैं? वसाम ने बेचारगी से जवाब दिया, जिस पे रबेल को और ज्यादा गुस्सा आया था। ओह, फिर तो तुम्हारी अम्मी भी आपा के शादी के कपड़े पहनेगी, और बाकी भी पुराने हैं ना, क्योंकि एक ही दिन तो है, सही ना? देखो वसाम, खुद बेशक तुम लोग पढ़े
पुराने कपड़े पहन लो, आ जाओ। जो भी, मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी, हमारे खानदान में ये नहीं होता, रबेल ने कतियत से कहा था। रबेल, नरमीन भाभी ने भी यही पहना था। वसाम ने एक कमजोर सी दलील दी थी। तो ये तुम लोगों का खानदानी जोड़ा है, पहन लेना नाजिया को, लेकिन मैं ये नहीं पहनूंगी। रोस्टी करवानी है तो दूसरा जोड़ा बेच देना, वरना इनकार करने में एक लम्हा नहीं लगेगा। ये कहते वो कॉल काट चुकी थी और वसाम उसने बेबसी से अपने फ़ोन को देखा था और फिर बिलाल को कॉल की, क्योंकि उस मसले का हल सिर्फ उसी के पास था। जैसे ही रबेल ने फ़ोन रखा था, रिफत बेगम जो पीछे खड़ी सुन रही थी गोया हुई। क्या ज़रूरत थी रबेल उन सब की, एक दिन की तो बात थी। ऐसे छोटी छोटी पे ससुराल से इख्तिलाफ नहीं करते मेरी जान। रबेल मुस्कुराई थी और कहा, अम्मी आपकी शादी जैसे बाबा से हुई थी तब आप भी बारी बरकम जोड़ा नहीं पहन सकी थी, लेकिन इस वक्त का जोड़ा भी आपने तबरुक की तरह सजा सजा कर रखा है। ये जोड़ा पहले ही पहना जा चुका है और फिर शादी के बाद दोबारा इसकी आपा को दे दिया जाएगा। शादी का जोड़ा तो यादगार होता है ना अम्मी, हर औरत सीन सीन के रखती है। मजबूरी हो तो समझ आता है, लेकिन ये सब रिश्ता नहीं। मैं उनके गाँव की कोई लड़की नहीं हूँ अम्मी जो सहती जाऊँ। अपने हक के लिए अब नहीं बोलूंगी, अब हमेशा ही चुप रह जाऊंगी वरना। उस बात पे रिफत बेगम ने अपनी नादान बेटी को देखा था, जिसकी बातें तुम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ससुराल में ये सब नहीं चलता। वो इस बात से अनजान थी। देखो रबेल, अब तुम्हें उस घर में एक उम्र गुजारनी है, अपनी माँ के लिए, अपने शोहर के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए सब्र करना, क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं, सारी जिंदगी की कहानी है। तुम्हारी माँ आज इज्जत से बैठी है तो वो खामोशी की ही वजह है, तुम भी सब्र करना। और रबेल ने माँ की उस नसीहत को पल्लू से बांध दिया था, लेकिन हर जगह सब्र नहीं हो सकता था। ये बात तो रिफत बेगम भी भूल गई थी कि अपनी गुड़िया को सब्र की तलकीन करते वो नजरअंदाज कर गई थी। सब्र की एक हद होती है, उन्हें तो याद ही नहीं रहा कि उसे कहती, बेटी जब हाथ से बढ़कर हक तलफी होने लगे तो वो भूल पड़ना, वरना ये जालिम दुनिया सांसों का भी हक छीन लेगी। बिलाल वसाम के सामने बैठा मुसलसल हंस रहा था और उसकी हाल से लुत्फ उठा रहा था और फिर कहा, देख दिल में तो तुझे भी मालूम है कि आंटी ने गलत किया है, फिर ये तकरार क्यों। उस बिलाल वसाम ने कहा, मैं तलाफी करना चाहता हूँ, बस इसलिए खामोश हूँ। इस बात पर बिलाल तंजिया अंदाज में हंसा था और कहा, फिर अब उसे तलाक भिजवानी है तलाफी के तौर पे। उस बात पे वसाम तड़प गया था और कहा, नहीं सांसें खत्म करनी क्या, मैं जोड़ा ही भिजवाऊंगा उसे। और ये कहते वो जा चुका था और बिलाल ने उसकी पुश्त को घूरा था और सोचा था, मर्द भी कितना अजीब होता है ना, सारी जिंदगी यही तायुन नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है। बीवी से मोहब्बत के वादे करने वाला माँ के सामने उसकी हक तलफी पे एक लफ्ज भी नहीं बोल पाता, और बीवी जब शिकायत करती है और शर्मिंदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि मर्द को दो औरतों ने बीच में लट्टू बना रखा है, लेकिन ये मर्द की अपनी ही वजह से है। वो पहले बीवी को आसमान पे चढ़ाता है और बड़े मान से सबसे लड़कर घर ले आता है और फिर तलाफियों में लग जाता है। लट्टू तो वो खुद हुआ ना। वसाम ने एक बुटीक पे ऑनलाइन जोड़े का ऑर्डर दे दिया था और रबेल मुतमईन थी या नहीं, लेकिन अब खामोश थी। मेहंदी की रात आ चुकी थी। रबेल ने बाकियों की तरह पीला जोड़ा नहीं पहना था, उसने हल्के नीले शोख गुलाबी रंग का हल्के काम वाला लहंगा पहना था। उसका हुस्न आज वाकई आंखों को हैरान कर देने वाला था। वो हंसती मुस्कुराती यहाँ से वहाँ घूम रही थी, बच्चों की तरह कई बार गोल घुमाकर अपना लहंगा देख चुकी थी। हयात साहब की आंखें भी बार बार बढ़ रही थीं, कभी किसी कोने में कभी किसी में छुपकर अपने आंसू बहा रहे थे। बासित का ख्याल भी यही था। सब अपनी जगह उदास थे और खुश भी, लेकिन एक चीज़ जो मुश्तरक थी वो ये कि सब रबेल के लिए दुआ गो थे, उसकी खुशियों के लिए अल्लाह को पुकार रहे थे। रात के 11 बज रहे थे और रबेल चेंज करके अब अपनी मेहंदी देख रही थी। रंग बहुत गहरा आया था और हाथ में वसाम का नाम चमक रहा था। तभी हयात साहब अंदर आए थे और रबेल के सर पे हाथ रखा था, फिर कहा, मेरी गुड़िया अब बड़ी हो गई है, कल रुखसत हो जाएगी, अब ऑफिस से आऊंगा तो बासित की शिकायतें कौन लगाएगा। रबेल, बार बार कॉल करके आइसक्रीम लाने को कौन बोलेगा, खाने की मेज पे बार बार अपनी पसंद की चीज ना देख के मुंह कौन बनाएगा, अब मैं बार बार चाय मांगूंगा तो कौन कहेगा, बाबा इतनी चाय ना पिया करें, ये नशा होता है। ये कहते हयात साहब ने उसे गले से लगाया था और रबेल उनके सीने से लगते फूट फूट रोने लगी थी। मेरी जान, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बहुत कुछ समझाया होगा, मैं बस इतना ही कहूंगा, अपने बाबा की शेरनी हो तुम, ये याद रखना। तभी बासित और रिफत बेगम आए थे जो सारा मंजर देख चुके थे, उनकी आंखें भी भीगी हुई थी। तभी बासित ने कहा, शुक्र है अब मैं आज़ाद हूँ, पापा आप क्यों सेंटी हो रहे हैं। और वो रात सारे हयात खानदान को देख कर रही थी, जहाँ कल सब अपनी लाडली को रुखसत करने के लिए हिम्मत जुटा रहे थे। फिर बासित ने मशवरा दिया, चले सब गोलगप्पे खाने चलते हैं। रिफत बेगम की नाना करने के बावजूद भी किसी ने ना सुनी। सब ने एक यादगार रात साथ गुजारी। अगला दिन पूरी आबोताब के साथ आ चुका था और वहाँ बारात भी निकल चुकी थी। वसाम के सब रिश्तेदार आ चुके थे और उनमें वो लड़कियां भी थी जो खुद वसाम की दुल्हन बनने की ख्वाहिश रखती थी। सब ठंडी आहें भर रहे थे और तैयार हो चुके थे। अतिया बेगम ने जाने से एक बार मना किया था, सुल्ताना बेगम ने दोबारा कहा भी नहीं था। बारात बहुत शानदार थी, पूरा गाँव अश अश कर रहा था।
ربیل پارلر جانے لگی تھی اور سارا سامان اکٹھا کر رہی تھی اور رفت بیگم اس کا ایک ایک نقش حفظ کر رہی تھی۔ حیات صاحب نے فلیٹس ہوٹل بک کروایا تھا اور رشتی بھی وہیں سے ہونا قرار پائی تھی۔ ربیل نے گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے چاول کو پھینکنے والی رسم کی تھی اور سب سے ملی تھی۔ سارا ددیال وہاں اکٹھا تھا، ننیال سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، بلانے کے باوجود وہاں ایک گہری خاموشی تھی۔ چاند تاروں سے سجی ایک کہکشاں تم کو ملے، تم جہاں جاؤ مقدر مہرباں تم کو ملے، ہم سفر کا ساتھ اپنے جاوداں تم کو ملے، بجلیوں سے دور ہوں وہ آشیاں تم کو ملے۔ آج بچپن کی سخی سنگت سے ناتا توڑ کر، اپنے پیاروں کی رفاقت سے توجہ موڑ کر، ایک نئی نسبت سے اپنی ہر تمنا جوڑ کر، اپنے بابل کے بڑے گھر کو اکیلا چھوڑ کر، کہہ رہی ہوں الوداع اشکوں بھری آنکھوں کے سنگ، لگ کے سینے رو رہی ہوں بہن بھائیوں کے سنگ، لو تمہیں رخصت کیا اب ان کہے لفظوں کے سنگ، جاؤ تم مہمان سرا اپنے گھر خوشیوں کے سنگ۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا، ربیل کو اسٹیج پہ لایا گیا تھا، ہر آنکھ اس کی نظر اتار رہی تھی۔ حسن تو خدا نے دیا تھا لیکن دلہنا کیا ٹوٹ کے آیا تھا۔ وہی وسام کی امی لہنگا دیکھ کر حیران تھی کیونکہ انہوں نے تو یہ جوڑا نہیں پہنا تھا۔ ربیل لال جوڑے کی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے یہ رنگ اسی کے لیے بنا ہو۔ کاجل بھری آنکھیں وسام پہ چھریاں چلا رہی تھیں، وہ جو پہلے ہی اس کا عاشق تھا اب روپ میں دیکھ کر دل و جان سے فریفتہ ہو چکا تھا۔ گلاب آنکھیں شراب آنکھیں، یہی تو ہیں لاجواب آنکھیں، انہی میں الفت انہی میں نفرت، سوال آنکھیں عذاب آنکھیں، کبھی نظر میں بلا کی شوہی کبھی سراپا حجاب آنکھیں، کبھی چھپاتی ہیں راز دل کے کبھی ہیں دل کی کتاب آنکھیں، کسی نے دیکھی تو جھیل جیسی کسی نے پائی شراب جیسی، وہ آئے تو لوگ مجھ سے بولے حضور آنکھیں جناب آنکھیں، عجب تھا یہ گفتگو کا عالم، سوال کوئی جواب کوئی، یہ مست مست بے مثال آنکھیں، نشے سے ہر دم نڈال آنکھیں، انہیں اٹھیں تو ہوش و حواس چھینے، گریں تو کر دے کمال آنکھیں، کوئی ہے ان کے کرہ کا طالب کسی کا شوق وصال آنکھیں، نہ یوں جلیں نہ یوں ستائیں کریں تو کچھ یہ خیال آنکھیں، ہے جینے کا ایک بہانہ یارو یہ روح پرور جمال آنکھیں، دراز پلکیں وصال آنکھیں مصوری کا کمال آنکھیں، شراب رب نے حرام کر دی مگر کیوں رکھی حلال آنکھیں، ہزاروں ان سے قتل ہوئے ہیں خدا کے بندے سنبھال آنکھیں۔ وہاں کا انتظام و انصرام دیکھا سب حیران تھے، ان کے گاؤں میں ایسی شادیاں کہاں ہوتی تھی، بلا شبہ ساتھ پشتے یہ شادی یاد رکھنے والی تھی۔ حیات صاحب کا دل تھا کہ وقت ٹھہر جائے، ان کی گڑیا ان سے دور نہ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا نا، جو ہم چاہیں وہ لازمی ہو۔ رخصتی کا وقت بھی آ گیا تھا، ربیل سب کے گلے لگ کے روئی تھی، ہر کسی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھی۔ قرآن کے سائے میں اسے رخصت کر کے حیات صاحب وہیں بیٹھ گئے تھے، ایسے جیسے انہوں نے اپنا سارا خزانہ کسی کو دے دیا ہو۔ ربیل کی سسکیاں بھی کافی دیر گاڑی میں گونجتی رہی تھیں، تبھی فائزہ نے کہا بس کرو اب آگے آ گئی ہیں، شادی کی بھی آگ لگی تھی اب نیرے ڈکسولے۔ اس بات پہ ربیل کے دل میں گونسا پڑا تھا، وہیں وسام بھی شرمندہ ہوا تھا اور بلال جو گاڑی چلا رہا تھا اس کے ماتھے پہ غصے سے شکنیں ابھری تھیں۔ محبت کیس کا دامن، محبت عشق لیلا ہے، محبت ہیر کی آہیں، محبت جوگ رانجھے کا، محبت بحر وحشت کا، محبت گرمئی صحرا، محبت موج دریا ہے، محبت ہی تو لاتم ہے، محبت ہوں رلاتی ہے، محبت میں مٹاتی ہے، کسی کو نوجوانی میں یہی مجنوں بناتی ہے، محبت شاعری سی ہے جگر کے پار جاتی ہے، محبت ہجر یوسف میں بینائی چھین لیتی ہے۔ ربیل کی سسکیاں تو اب تھم چکی تھیں لیکن بالکل خاموش اور سپاٹ انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ محبت کی تکمیل ہو گئی تھی لیکن اب آزمائشوں کا وقت تھا، یہ بات وہ دونوں جانتے تھے۔ وسام کے چہرے پہ محبت کو پا لینے کا سرور جگمگا رہا تھا، یہ سوچ ہی کتنی منفرد ہے نا کہ ہم نے اپنے محبت پہ دسترس پا لی، ہمارا عشق ہمارا محرم بن کر ہمارے آنگن میں چمکے گا، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی گاڑی ایک لمبے سفر کے بعد حویلی کے آگے رکی، ربیل نے اطراف کا جائزہ لیا، ایک بہت بڑی حویلی جسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا لیکن اس میں رہنے والے بہت ہی سخت دل والے تھے۔ ربیل اپنا جی کڑا کیا تھا، وہ بابل کا دیش چھوڑے پیا گاؤں سدھار چکی تھی اور اب سے ہر دن کانچ پہ چلنے کے مترادف تھا، جہاں اسے سوچ کا قدم رکھنا تھا، جہاں توازن بگڑا وہیں نقصان اپنا تھا۔ وسام گاڑی سے اترا اور ربیل کے لیے دروازہ کھولا، وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں مسکرائے تھے، ہاتھ تھام کر اس اشک گڑیا کو آگے لے کر گیا تھا۔ کیمرہ مین نے یہ دلفریز منظر اپنی کیمرہ کی آنکھوں میں بند کیا تھا۔ سہج سہج کرتے وسام کا ہاتھ تھامے ربیل حویلی کے دروازے تک آئی تھی، وہیں نازیہ اور بہت سے اور کزنز راستہ روکے کھڑی تھی۔ وسام نے آج دل کھول کر انہیں لاک دیا تھا، اندر آتے ہی اس نے ربیل کا دل ایک سرد پتے کی مانند
कांपा था। वसाम ने उसे ठंडे पड़ते जिस्म को महसूस किया था और अपने हाथ की पकड़ मजबूत कर ली थी। उस तहफ़्फ़ुज़ से रबेल को एक हौसला सा हुआ था। एक सोफ़े पर रबेल को वसाम के साथ बिठाने के बाद एक फ़ोटो सेशन शुरू हुआ था और वहाँ मौजूद रिश्तेदारों की तादाद देखते रबेल ने थूक निकला था। उसकी कमर दर्द से तहता हो रही थी, लेकिन खैर अब क्या कर सकते थे। बड़ी आंटियों तक तो ठीक था, लेकिन वसाम की कज़न्स ने आकर जब तस्वीरें खिंचवाईं तो रबेल को कोफत हुई, क्योंकि सब की सब वसाम की साइड आकर बैठ रही थी। रबेल को एकदम जोश सा आया था। और वसाम जी, आपको बिलाल भाई बुला रहे थे ना, जाएं फिर। और वसाम उस बात पे होंकू की तरह उसे देख रहा था कि ये क्या हुआ, लेकिन रबेल ने उसे तंबीह घूरी थी जिसे सबने ही महसूस किया था। और फौरन से पहले वसाम उठकर औरतों के बीच से बाहर मैदान में जा रहा था। कईयों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनकी नज़रों से नहीं रुका था। उसमें रबेल की बात मानने में ही आफियत थी। और वसाम की कज़न अपना छोटा सा मुंह लिए रह गई थी और बाकी औरतों ने भी नज़रों का तबादला किया था। और वे वसाम की हाला बोली, हाँ ना सुल्ताना, तेरी नौं ते बहुत वड्डी छोर है। सुल्ताना, तुम्हारी बहू तो बहुत गुस्सीली और चालाक है। इस पे रबेल को ताव आया था और अभी उनकी ज़ुबान मुकम्मल नहीं समझी थी, लेकिन कुछ कुछ बातें और रवैया समझ आ रही थी। और रबेल ने काफ़ी ऊंची सरगोशी की थी, हाँ तेज़ हूँ तभी आपकी बेटी के मुँह से वसाम को निकाल के ले गई। इस बात पर जैसे सारी शरीकों के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन वहाँ परवाह की किसे थी। तभी दादा साहब आए और सबकी ज़बानों को कुफर लग गए थे और सारी मक्खियां कज़न्स वहां से हट गई थी। दादा साहब बाम गिर चुके थे कि लड़की अब इनके सामने के टिकने के काबिल हो चुकी है। आगे आए और रबेल के सर से कई हज़ारों के नोट वार के नौकरानी को दिए थे। फिर जेब से एक डिब्बी निकाली और खोली और उसे उसमें कड़े थे जो देखने वाले की आंखों को हैरान कर देने वाले थे। उसने रबेल को दिए और कहा, ये तुम्हारी दादी सास के हैं, मैंने उसे मुंह दिखाई में दिए थे। वो किसी को इन्हें हाथ तक नहीं लगाने देती थी, लेकिन अब से ये तुम्हारे हैं। तभी किसी ने पूछा, अम्मा जी अब कहाँ हैं, आज नजर नहीं आई। उस बात पे रबेल हैरान हुई थी। उन्होंने बताया कि वो छत पर होती हैं, इबादत में होती हैं, अब ज्यादा बाहर नहीं आती। अभी वो आगे जाने क्या कहते। रबेल अपना बारी लहंगा संभालते उठी थी और ऊपर की जाने बड़ी थी। वसाम आगे बढ़ा था और हाथ थामकर रबेल को ऊपर जाने में मदद की थी। तभी उसकी कान में सरगोशी की आवाज़ थी, शुक्रिया। रबेल धीमा सा मुस्कुराई थी। कमरे के बाहर पहुंचने दस्तक दी थी, लेकिन कोई जवाब मसूल ना हुआ था। फिर रबेल खुद ही अंदर दाखिल हुई और एक बूढ़ा वजूद वीरान आंखें लिए दराज था। रबेल आगे बढ़ी और उनके पैरों वाली साइड बैठ गई। उनके पैरों पे अपने लब रखे थे कि तभी मकान के अंदाज में उन्होंने आंखें खोली, जिसे देखकर रबेल मुस्कुराई थी और कहा, वसाम की बीवी हूँ मैं दादी। रबेल इस तारफ पे अतिया बेगम की आंखों में चमक उभरी थी और मुस्कुराकर सर हिलाया था। ये मंजर देखकर दादा साहब और वसाम की आंखें भी भीगी थी। एक अरसा बाद अतिया बेगम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। दादा साहब ने वसाम की रबेल को अपने उसके बाद कमरे में बुलाया था और रबेल को कितनी ही देर मोहब्बत में देखते रहे थे और कहा, बेटी आज काफी अरसे के बाद अतिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम मेरी बेटियों की तरह हो। रबेल की तो मानो दांत ही अंदर नहीं जा रहे थे और वसाम उसका चेहरा भी खुशी से टिमटिमा रहा था। उसका इंतखाब गलत साबित नहीं हुआ था। कमरे में आते रबेल ने वसाम को बाहर जाने को कहा और वो बाहर चला गया। और फिर पीछे से आवाज आई, वसाम अंदर आ जाइए। वो घूंघट ओढ़ के बैठी थी, जिसे देखकर उसके होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ गई थी। वो घूंघट ओढ़े बैठी थी। वसाम एकदम मुस्कुराया था। आगे बढ़कर वसाम ने घूंघट उठाना चाहा तो वो पीछे को हुई और कहा, पहले मेरी मुंह दिखाई दीजिए, ये ना हो कि आप देखते ही रह जाएं और भूल जाएं। इस बात पे वसाम ने कहकहा रोका था और फिर जेब से एक नाजुक डिबिया निकालती जिसमें एक लॉकेट था और उसके ऊपर सोने से नफीस अंदाज में रबेल और वसाम का नाम लिखा हुआ था। घूंघट उठाकर तो वाकई देखता ही रह गया। बिलाशुबा उससे खूबसूरत दुल्हन वसाम ने नहीं देखी थी और उसने कुछ ना कहा, सिर्फ इतना कहा, क्यों ना आई तुम मेरी जिंदगी में पहले। जब बहुत सारा देख चुका तो कहा, जाओ चेंज कर लो, तुम थक गई होगी ना। लेकिन वो भी रबेल थी। फौरन नाको कोड़ते हुए कहा, इतना तैयार हुई हूँ मैं किस लिए, आओ पहले सेल्फी लेते हैं। उसने खुद ही वसाम का फ़ोन खोला और सेल्फी लेना शुरू हो गई। फिर ढेरों तस्वीरें ली थी और फिर अगली फरमाइश नाजिल हुई थी, आइसक्रीम खानी है। अब इस गांव में आइसक्रीम कहाँ से लाता वो बेचारा। अब उसका हल सिर्फ बिलाल के पास था। उसने बिलाल को कॉल की। बिलाल अभी सो रहा था। उसने कहा, कहीं पहली ही रात तो भाभी ने कमरे से नहीं निकाल दिया। वसाम ने कहा, अभी तक नहीं निकाला, लेकिन अगर आइसक्रीम ना ला के दी तो फिर तो ज़रूर निकाल देगी। उसने कहा, गांव से बाहर खुली होगी कोई बेकरी, ले आ, लाजमी वहां से ले आ, आधा घंटा ही लगेगा। वसाम ने लंबी सांस ली थी। जाने लगा था कि वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। फिर दोनों आइसक्रीम खाने गए। ये मंजर कई आंखों ने देखा था। मोहब्बत वाहमों के जाल में जकड़े तो मैं तितली, मोहब्बत रोशनी में खाक हो जाए तो तुम जुगनू, मोहब्बत शायरी है तो मेरे शहरों में तुम ठहरे, कोई किस्सा है तो किरदार मैं हूँ और बस तुम हो। मोहब्बत गर्ज सदा है, दर्द की शिद्दत तुम ही से है, मोहब्बत गर्ज सदा है तो मेरी सांस तुमसे है, मोहब्बत अश्क है तो आंख में हर पल चमकते हो, मोहब्बत रश्क है तो तुम पे वो हर वक्त आता है, मोहब्बत जोग है तो तुम पिया तुम एक बस जोगी, मोहब्बत रोग है तो तुम
میری نس نس میں بہتا ہے۔ اگر تم آسماں ہو تو تمہارا دن بھی میں، شب بھی میں۔ اگر میں ہوں زمیں تو میرے سارے موسموں میں تم۔ اگر تم ساتھ ہو تو زندگی آسودہ حالی ہے، اگر میں دور ہو جاؤں قحط ہے، خشک سالی ہے۔ گھر آ کر بھی کافی دیر تک باتیں کرتے رہے تو پھر ایک دوسرے پہ محبت کی بارش کرتے نیند کے آغوش میں جا چکے تھے۔ بلا شبہ وہ رات وسام کی زندگی کی بہترین رات تھی۔ صبح دونوں ہی کچھ دیر سے اٹھے تھے، نیچے گئے تو سبھی شاید انہی کے منتظر تھی۔ تبھی سلطانہ بیگم نے کہا، ہم سوچ رہے تھے کہ خود ہی آ کے دیکھ لیں، اب تک دونوں اٹھے نہیں، لگتا رات نشہ کر کے آئے تھے۔ اس بات پہ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا تھا اور کسی سے بھی ملے بغیر ربیل پہلے وسام کے ساتھ عطیہ بیگم کے پاس گئی اور پھر دادا صاحب کے۔ اس کے بعد نیچے آئی تو سب بیٹھے تھے۔ تبھی سجیلا نے کہا، ہم تو انتظار میں بیٹھے تھے کہ بھابی کے گھر سے ناشتہ آئے۔ اس بات پہ ربیل نے تیوری چڑھائی تھا اور کہا، آپ کو پتہ ہے لاہور یہاں سے کتنی دور ہے؟ پھر بھی یہ سب ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، بھابی آپ کا ایک بھائی یہاں بھی ہے، کیسے بھول گئیں آپ یہ؟ ہاں؟ بلال پیچھے ہاتھوں میں کہیں چاپڑ لیے کھڑا تھا۔ اس ہلوس پہ ربیل آنکھوں میں آنسو لیے مسکرا رہی تھی۔ کہانی کے متعلق اپنی قیمتی رائے دینا کمنٹ باکس میں نہ بھولیے گا۔ آج کے لیے اجازت، شکریہ۔ کہانی اردو